واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. انسان گرم قدر صاحبان ایمان، اس عشر مجالس کی آج چھٹی تقریر ہے. آج ماہ صدر کی 15ویں تاریخ 1443 ہجری. مسلسل آپ حضرات ایمان و عمل کے ٹاپک پر، موضوع پر آپ گزارشات و معلومات سماعت کر رہے ہیں. خالق کائنات سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی مرد و عورت میں سے نیک عمل وجہ لائے گا، اور اگر وہ مومن ہے، شرط یہ کہ مومن ہونا چاہیے، تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے. ہم اسے بہترین زندگی سے نوازیں گے، پاک و پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی ہم اسے بہترین اجر و ثواب عنایت کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ہم ان کو یہاں پر ظاہری اعتبار سے حیات طیب عطا کریں گے، اور جب دنیا سے چلا جائے گا تو ہم وہاں پہ بھی بہترین اجر دیں گے. یہ ظاہری ترجمہ تھا جو آپ حضرات مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں. ایمان و کردار کی بات ہو رہی ہے، ایمان و عمل صالح کی بات ہو رہی ہے. ایمان کی میں نے تعریف، اسلام کی تعریف کی تھی کہ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو التصدیق والتصدیق هو الیقین والیقین هو الایمان والایمان هو العمل. پھر کہتے ہیں جیسے جیسے انسان کا ایمان بلند ہوتا جاتا ہے، اس کا کردار بلند ہوتا جاتا ہے. کسی کو دیکھنا ہو کتنا بڑا با ایمان شخص ہے تو اس کے کردار کی طرف نظر کیجیے، اس کے مسجد میں آنے کی طرف دیکھیے، اس کو زکوٰۃ نکالنے کی طرف دیکھیے، اس کے اخلاقیات کی طرف دیکھیے، تربیت اولاد کی طرف دیکھیے، تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کا ایمان کتنا بڑا ایمان ہے. اب دیکھیے ایک چیز یہاں پر عرض کر دوں، اشتباہ نہ ہو جائے، ایک اور عقیدہ بھی ہے. ایمان و عمل کا ہمیشہ، ایمان و عمل کے کو قرآن میں، یعنی ایمان کو اور عمل صالح کو قرآن میں ہم نے ہمیشہ ساتھ میں پایا ہے. جہاں پہ خداوند عالم ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے، وہاں پہ اعمال صالح کا بھی تذکرہ کر رہا ہے. اگر قرآن کا ترجمہ مل جائے، آپ جائزہ لیں گے تو جہاں پر خداوند عالم ایمان کا ذکر کر رہا ہے، وہاں الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور فرما ایک مثال دی، جیسے آپ کو سینکڑوں آیات ملیں گی کہ جہاں پر ایمان کا تذکرہ ہے تو وہاں پہ عمل صالح کا ذکر ہے. لیکن اگر کہیں پہ کفر کا تذکرہ ہے تو بدعمالی کا تذکرہ نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر بتا رہا ہے، کہیں کہا کفروا تو فوراً یہ نہیں آیا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے برے اعمال کیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ خداوند عالم اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ایمان ہوگا تو آٹومیٹکلی خود بخود عمل صالح انجام پائے گا. صلوات پڑھیے. جائزہ لیجیے گا تو وہاں پتہ چل جائے گا. جہاں جہاں بھی بہت سی آتے میرے ذہن میں ہے، کیونکہ ہمیں ٹائم کے اندر مجلس ختم کرنی ہے، لہذا ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. جہاں پہ ایمان کا تذکرہ ہے فوراً عمل صالح کا تذکرہ ہے. آمنو کہا تو عمل صالح کا تذکرہ ہے، لیکن جہاں کفرو کا آمانی لازم آیا بھی نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ایک خاص رشتہ اور رابطہ ہے. اور فرما رہے ہیں ایک خاص رابطہ اور رشتہ ہے. عمل صالح اس وقت ہوگا جب ایمان ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل صالح ہوگا. تو معلوم ہوا کہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. آگ ہوگی تو گرمی ضرور ہوگی، جب گرمی ہوگی تو آگ ضرور ہوگی. صلوات پڑھیے پر
दामन का राबिता समझिए। इस तरीके से अगर मैं मिसाल दूँ तो हमेशा साथ में आया है। पूरे कुरान को आप देख डालिए, कहीं नहीं मिलेगा कि जहाँ पे अमल साले का जिक्र हो वहाँ ईमान का तस्करा न हो। जहाँ पे अमल ईमान का तस्करा हो वहाँ शायद एक दो वर्ड लफ्ज़ इधर उधर हो जाए, लेकिन वहाँ फ़ौरन अमल साले का तस्करा न हो। ईमान है तो अमल साले का तस्करा, अमल साले है तो ईमान का तस्करा। गौर फरमा रहे हैं? तो शायद मसलियत यही इसके अंदर है, फलसफा यही है कि जहाँ ईमान होगा, जब ईमान होगा तो इंसान अमले गैर सालेह कर ही नहीं सकता। उससे हमेशा ज़हूर जो है अमल साले का होता है, और जब ज़हूर अमल साले का होगा तो आप पहचान लीजिएगा कि नेकियां कर ही नहीं सकता जब तक ईमान न हो। सलावत पढ़िए बर मोहम्मद। मैं इन अल्फाज के तहमीदी गुफ्तगू से मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। अब जब ईमान का तज़किरा आता है तो एक इशारा करता हूँ, आप सोचें मौलाना साहब ने पूरा अशरा पढ़ दिया लेकिन ईमान अबू तालिब का जिक्र ही नहीं हुआ। फरमा रहे वो अली का बाबा, अली का फादर, अली का बाप के मुसलमान आज उसके ईमान में शक करता है। बड़ी बड़ी किताबें हुजूर लिख दी गई हैं, ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब। मसला नहीं समझ में आता है। अमा ये सोचिए कि अगर आपके अंदर किसी मुसलमान क्या किसी गैर मुस्लिम का रिश्ता आ जाता है तो आप तय करने के लिए तैयार नहीं होते। आप तैयार नहीं होंगे। क्या है, मुसलमान है, शिया है, फला है, फला है, यहाँ तक कैटेगरीज में चले जाते हैं। ये बंदी, वो बंदी, नसबंदी, कुछ बंदी। सलावत पढ़िए। तो बंदी में बंदिशें लग जाती हैं। हमा ये सोचिए अगर मौलाए कायनात का बाप जो है अबू तालिब काफिर होता तो फातिमा बिन्त असद जो मौलूद काबा का हवाला देकर जा रही काबे के पास, इतना तो मुसलमान को सोचना ही पड़ेगा। फरमाइएगा कुछ तो असर होगा, लेकिन जाते तो जानते क्या कहते हैं, इसका वास्ता जो हमें हमारे शिकम के अंदर है पालने वाले मुश्किल आसान कर दे। और अल्लाह दर खोल कर बताता है कि ये ईमान में शक न कर, ईमान हमारे पास आ रहा है। मैं ज्यादा दलील की बात नहीं करता हूँ, आम दलील दे रहा हूँ। मुसलमानों, अगर अबू तालिब काफिर होते तो कतन ये ना हो सकता था कि अबू तालिब का बेटा खाने काबा में पैदा हो सकता। खाने काबा किसके घर में, एक मुसलमान के घर में काफिर नहीं पैदा होता। उनको ये कबूल नहीं करते हो, खुदा कैसे कबूल करेगा कि काफिर मेरे घर में आ जाए। बराबर पढ़िए। मुसलमान को अमीदा बताऊं, हुजूर सुनिएगा, मेरे अंदाज से सुनिए। हुजूर कलमा पढ़ते पढ़ाते रहे पैगंबर चचा को, अबू तालिब को। कब पढ़ाया? जिंदगी भर तारीख में कहीं नहीं लिखा कलमा पढ़ाया। अब ये देखिए, ये मालूम हो रहा है कि कुछ मुसलमानों का अकीदा ऐसे ही है, तभी तो सबका खाते रहते हैं, आखिर में तौबा करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हजरत ने फरमा रहे हैं वो पढ़वाते रहे, लेकिन नहीं पढ़े ही नहीं बगैर कलम। सलमान कहता है अच्छा कहाँ पढ़वाए भाई? कान में जाकर कहते थे क्या चचा कलमा पढ़ लीजिए, आप दुनिया से जा रहे हैं। नाउज़ुबिल्लाह अला याज़ुबिल्लाह, क्या है आप कहीं ऐसा काफिर चले जाए। अच्छा ये बताइए, अगर मैं किसी को किनारे ले आकर के या बिस्तर पे जहाँ भी हो इंसान में जाकर कान में कुछ कहूँ तो कौन कमबख्त था जो कान लगाकर सुन रहा है?
قرآن کہتا ہے کہ تم جو ہے کسی کی چھپی ہوئی باتوں کو نہ سنو، تو صدقہ خیرات کرو. قرآن کی آیت. کتنے آئے نجوہ کہتے ہیں کھانا پھوسی کرنے کو، پیغمبر کے سامنے کرتے تھے تو کہا نہیں ان سے کہو یہ سب نہیں، گڑبڑ کام ہو رہا ہے. یہ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے سامنے کوئی کہہ رہے مولانا کھل کے بولیے. اب وہ کون تھا ایسا بدبخت جو اتنی جرأت کیا کہ پیغمبر کے پاس گیا اور جا کر کان لگا کے پیغمبر کے ساتھ سنا ہوگا نا بھائی، جب کان پہ کہہ رہا دھیرے تو کہا ہوگا، توجہ رکھیے گا. جا کر سنا کہ کلمہ پڑھ لیجئے کہہ رہے تھے، کلمہ پڑھ لیجئے کہہ رہے تھے. میں کہوں گا نہیں، بے فرض ایز اے سپوز، فرمائیے گا ایز اے سپوز فرض کر لیجئے کہ جا کر کان میں پیغمبر اسلام ابو طالب میں کچھ کہہ رہے تھے تو جانتے ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اے میرے چچا، شریعت اسلام کو پہنچانے میں، اسلام کو پہنچانے بڑی محنتیں کی، بڑے بڑے جاہلوں سے مجھے بچایا، بڑے بڑے جاہلوں سے مجھے بچایا. جب میں اعلان کرنا چاہتا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا دعوت عبدالعشیرہ میں، تو آپ کا سہارا میں نے لیا. تبلیغ اسلام، مسلمانوں سنو جہاں دعوت جاری، تبلیغ اسلام میں بچا کرنے میں نے آپ کا سہارا لیا. میرے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہے. اے چچا سنیے، آپ تو جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے تھے؟ آپ تو جا رہے ہیں نا. اب میں یہی کہنا چاہتا ہوں چچا، ایک میدان ہوگا، اس کا میدان چکانا چاہتا ہوں. ایک میدان ہوگا، 1.25 لاکھ کا مجمع ہوگا، ہاتھوں پر علی کو بلند کروں گا. ہر جگہ آپ سینہ تان کر کے آتے تھے. اے میرا بھتیجا اعلان کر دے، اعلان کر دے، اعلان کر دے. تو میں کہتا ہوں وہ کلمہ نہیں پڑھا رہے تھے. ہمیں مسلمان کو مرتے وقت کلمہ تھوڑی پڑھایا جاتا ہے. وہ اور ہوں گے تو پوری زندگی کفر و نفاق میں گزار دیا، ان کے شاید کلمہ پڑھایا جاتا ہو. پیغمبر تو اپنے احسان کے بدلے کا اعلان کر رہے تھے. قدیر کا مجمع ہوگا، 1.25 لاکھ کا مجمع ہوگا، آپ کے بیٹے کو میں ہاتھوں پر بلند کروں گا اور جانتے ہیں کیا کہوں گا؟ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہوگا. مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں. آگے عجیب منطق و فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک عام آدمی اگر میں کہہ دوں یہ میرے ریپریزنٹیٹیو ہے، میرے نائب ہے یہاں پر، کیا مطلب بھائی؟ کیا میرے دوست ہیں؟ نائب کا مطلب جو مولانا کام کر رہے تھے سب انجام دیں گے. اب بڑا الجھ گئے، مولا کے معنی اولا، بہتر. ارے بھیا نعوذ باللہ، پیغمبر کو اتنی عقل نہیں تھی، وہ زندگی بھر دوست رہا، میں اس کو دوستی کا اعلان کروں گا. جو زندگی بھر دوست رہا ہو میں اس کو دوست بناؤں گا، اس کو اولا بناؤں گا، نہیں مولا. ان کو دشمنی لفظ مولا سے بھی ہو گئی. اور فرما رہے اب مولا کہو تو کہتے تم جو نام لیتے ہو، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یا علی مولا. ہم اسی مولا کی تکرار کرتے ہیں، گرتے ہیں، میرا مولا آ کر سنبھالتا ہے. صلوات پڑھیے پر عبداللہ محسن قراتی حفظ اللہ. بڑے درس میں نے ان سے دیکھے ہیں. اور سامنے کی بات وہاں پہ گروپنگ وہ ہوتا ہے، جیسے کلاس وغیرہ ہوتے ہیں، دورہ جسے بولتے ہیں، چند دنوں کا، مثلا 1 مہینے کا، 10 دن کا. ہم لوگ شریک تھے. سنیے گا، پوری دنیا کا انہوں نے دورہ کیا ہوا. بہت اچھے انداز سے مناظرہ بھی کرتے ہیں، ابھی زندہ بھی ہیں، اللہ کو سلامت رکھے. یہ جو سلوات پڑھی دلچسپ واقعہ ہے. انہوں نے میرے سامنے نقلی سے بیان کر رہا، کہا کہ میں گیا کوئی حج پہ یا عمرے پہ، تو
मस्जिद नबी बैठा हुआ था। अब वहाँ जो शुरता होते हैं, जो है मुकव्वा होते हैं, क्या क्या होते हैं ना, भाई पुलिस जो होती है इस्लामी पुलिस, समझ गया। अब वो हुजूर आया, अब वो हमेशा लिबास में रहते हैं, ऐसे लिबास में, तो समझ गया कि अपना नहीं लगता। इत्तेफाक तो थोड़ी बहस होने लगी। अब उसी पे आ गया कि आप लोग मदद मांगते हैं और अरे बहस मांगते हैं, ये हुआ था। तो इनके कबाब किसी जो पहने हुए थे, जुब्बा दाना पहने थे, उसमें सामने वो जेब थी, उसने पर्स निकाला, जेब से डायरी थी, डायरी में बताया था, डायरी या कलम जो भी एक चीज़ निकाली, ज़मीन पे डाल दिया उसने। उस वहाबी ने ज़मीन पे डाल दिया। जानते क्या कह रहा है? अपने अली से कहो। बात तो सही कही। कहा कि अच्छा, अपने अली से कहो, तुम मदद मांगते हो ना। देखिए उसकी दलील, इसे कहते हैं नकदी सवाल जवाब। कहा कि डायरी फेंक दिया, फिर मुझसे कह रहा है अरबी में कि जो है अली से कहो उठाकर तुम्हें दे दे, क्योंकि तुम लोग अली देते हैं ना, मदद वो करते हैं, उनसे मांगते हो हर चीज़। बहुत जिरंग आदमी थे, बहुत ये हाँ ब्रिलियंट आदमी है। फर्स्ट से उसके भी जुब्बे में कलम रखा हुआ था, फर्स्ट से इन्होंने निकाल के फेंक दिया। तो अपने खुदा से कहो। भाई अली एक बंदा है, तो जो रखिए क्या जवाब दिया, अली एक बंदा है, नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं, तुम्हारा तो खुदा है ना। अब वो हक्का बक्का, न तो अली आ रहे न तो खुदा आ रहा है। तो इन्होंने कहा मैं इसे देखने लगा, आंखें फाड़ फाड़, खुदा को बुलाओ। तो हर जगह है ना भाई, मेरा अली माली नहीं आया यहाँ, खुदा तो हर जगह। तुम्हारा अकीदा का, तुम्हारा अकीदा है ना, अल्लाह शक का भी तो उठाए वो खुदा तुम्हारा, मैं नहीं उठाऊंगा, उठाओ खुदा से। तवज्जो कीजिए, आपको तो मालूम हुआ कि मेरा मौला ज़ाहिरी हाथ बढ़ाकर नहीं उठाएगा। जब गिरोगे ना तो तुम्हें सहारे का एहसास होगा, गिर नहीं पाओगे। वो देखने लगा के बाढ़ ये क्या हो गया, तो अल्लाह के पास चले कर देना, बनाओ भाई, मैंने तो उठाओ तुम और फरमा रहे हैं। तो इमाम अबू तालिब कहा कि जा रहे थे आखिर में कलेमा पढ़वा, पढ़ लीजिए चाचा, पढ़ लीजिए चाचा। क्यों पढ़ेंगे भाई, जो ना पढ़ा वो ना पढ़ता है, पढ़ा हुआ क्या पढ़ेगा कलमा, बताइए। तो ये अकीदा है इमाम अबू तालिब। कुरान में सुनिएगा, कुरान की आयत पढ़ता हूँ, सूरह वज़ुहा की आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है अलम यजिद का यतीमन फआवा, ऐ पैगंबर क्या मैं तुमको यतीम नहीं पाया था तो मैंने पनाह दी। सुनिएगा आयत पढ़ रहा हूँ, सूरह वज़ुहा। अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब हमने तुमको यतीम पाया, यतीम क्योंकि आपके वालिद करामी बचपन में इंतकाल कर गए, कुछ दिन बाद वालिदा भी चली इंतकाल कर गई और बता रहे यतीम हो गया। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, अलम यजिद का यतीमन फआवा, जब तुमको यतीम पाया तो मैंने पनाह दी। वो यदक ज़ालन फहदा, और हमने तुमको सरगर्दान पाया तो हिदायत की। यानी क्या करे पैगंबर, किसकी तरफ जाए तो हिदायत की सुनिएगा। अम्मल यतीम फला तकर, फिर उसके आगे देखो तुम जो है यतीम के ऊपर अजाब न नाजिल करना। वम्मा साइल फला तनहर, और साइल को कोई मांगने आ जाए, देना भी ना हो तो उसे झिड़कना नहीं। कुरान कह रहा है। हमारे क्या होता है, जुमला मुतरदा कर दो, कोई आता नहीं दे सकते तो बहुत बुरे अंदाज से कहते हैं। मुश्किल ये है ना, जानते क्या मुश्किल है, आजकल फकीर भी अजीब गरीब है ना, जब तक ले नहीं लेंगे और वो चीजें नहीं लेते, उनको भी पैसा ज्यादा चाहिए। तो जाहिर बात है आदमी कभी मजबूर होता है। फिर भी कुरान कह रहा है वम्मस साइला फला तनहर, फिर कुरान कहता है ये सब तो कर लेना, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस। लेकिन देखो मुसलमानों, हमने तुम्हें एक नेमत अता की है, उसका कभी कभी तज़किरा करते रहना। ये मुसलमानों कहते हो दादारी क्यों करते हो, जिक्र अली क्यों कहते हैं, फज़ाइल आलिमैत क्यों बात करते हो, उसी नेमत का तज़किरा कैसे बताऊं। जब मौलाए अली को उठाया, सुनिएगा आयते, अल यौमा
अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने दीन कामिल कर दिया। सुनिए का जुमला, मालूम हुआ मुसलमानों, जिस दीन इस्लाम में अली का चेहरा न रहे सामने, वो दीन नहीं है, वो दीन नाकिस है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। इसी नेमत को अल्लाह कह रहा है, अरे मेरे नेमत का तज़किरा कभी कभी और इस दीन से मैं राजी हो गया, इस दीन से जिस दीन में और गौर ऐरे गैरे नब्बे खैरे रहे उससे नहीं, जिसमें अली का चेहरा हो, जिसमें नेमत मेरी हो, उस दीन से मैं राजी हो गया। मालूम हुआ कि लाख नमाजें पढ़ते रहो, लाख रोजे रखते रहो, लाख हज करते रहो, कुछ ना मिलेगा। अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो कुछ ना मिलेगा। खाने काबा जाओगे ना, तवाफ करोगे, घूमते रहोगे, सिर्फ मुकद्दर का चक्कर नजर आएगा, आज नहीं होगा। सलावत पढ़िए, चक्कर काटोगे, हज नहीं कहा जाएगा। किसका चक्कर? तवाफ काबा का नहीं, किस्मत का चक्कर है। जाते हो ना, किस्मत का चक्कर काटते हो। इसलिए बगैर मौलूद काबा को माने हुए, और अजीब तुम्हारा जहन भी है अजीजों, सुनिएगा। अरे दोस्त है, घर से दोस्ती, घर वालों से दुश्मनी, ये तो हमें समझ में आई नहीं। काबे से दोस्ती, जो घर वाला है से दुश्मनी कर रहे हो। याद रखना, हमेशा जब इजारा होता है, जब रेंट पे लिया जाता है, अगर मालिक राजी नहीं है ना घूमने से, तुम्हारा ये तवाफ कबूल नहीं होगा। अब जाकर मौला अली से जो तुम रियायत ले लो कि मेरे मौला गलती हो गई, इस्लाम समझा नहीं, हम खाने काबा जा रहे हैं, अली से परमिशन लेकर तवाफ करना, वरना जिसकी मिल्कियत होती है बगैर उसके राजी नहीं होगी, बगैर इंसान का तवाफ नहीं हो सकता है, हज नहीं हो पाएगा। सलवात पढ़िए। मैंने अब किसी रोशनी डाली इसके ऊपर, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, बयान करते रहो उसको, लोगों को बताते रहो कौन सी नेमत आई थी। तो अबू तालिब का फिर अजीब मंजिल अली जाने के नाते। अब ये तो जाहिर सी बात है, उलमा से पूछिए भाई, चूंकि ईमान और किरदार की बात हो रही है, अमल सालेह है कि नहीं, क्या है? अल्लाह कह रहा है कि क्या मैंने तुमको, तवज्जो रखिएगा, क्या मैंने तुमको यतीम नहीं पाया कि मैंने पनाह दी, तुमको सरगर्दान नहीं पाया कि मैंने हिदायत की? गौर फरमाइएगा। तो अल्लाह ईमान अबू तालिब, देखिएगा अल्लाह किसने पनाह दी? भाई अल्लाह कह रहा कुरान हमने पनाह दी, तारीख इस्लाम बता दिया कि अबू तालिब ने पनाह दी। गौर फरमाइएगा, हमने कहीं नहीं देखा अल्लाह ने पनाह दी। अल्लाह कुरान में कह रहा कि मैंने पनाह दी, तारीख इस्लाम कहती, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम क्या कहती कि जनाब अबू तालिब ने पनाह दी, है कि नहीं? तो ऐसा क्या हो गया कि अल्लाह जो है, तो मालूम हुआ ईमान अबू तालिब इतना बुलंद है